آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج، وزیر اعظم کا نوٹس، گہری تشویش کا اظہار، ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کا حکم، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت، مسئلے کے حل کے لیے مذاکراتی کمیٹی میں توسیع، سینئر ترین حکومتی شخصیات شامل، رانا ثناء اللہ، سردار یوسف، احسن اقبال، مسعود خان اور قمر زمان کائرہ حصہ، مذاکراتی کمیٹی کو فوری مظفر آباد جا کر مسائل حل کرنے کا حکم، کمیٹی کے ارکان کچھ دیر میں مظفر آباد پہنچ جائیں گے، آزاد کشمیر کی صورتحال پر اسلام آباد میں آج اہم اجلاس طلب۔ آزاد کشمیر میں شرپسند عناصر کے پولیس اہلکاروں پر حملے، اسلحہ چھین کر فائرنگ، شرپسندوں نے رہائش گاہ کا گھیراؤ کر کے سامان بھی جلا دیا، زخمی اہلکار کا بیان۔ گزشتہ روز شرپسندوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار اور 6 شہری جان سے گئے، 172 اہلکار اور 50 شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر دیں، مظلوم فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی عالمی کوشش میں رکاوٹ، صہیونی بحریہ کا گلوبل سمود فلوٹیلا پر دھاوا، واٹر کینن کا بھی استعمال، ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد سمیت 200 سے زائد کارکنان زیر حراست، حملے کے بعد بیشتر کشتیوں سے رابطہ منقطع، 13 کشتیوں میں سوار عملے کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق، 30 کشتیاں اب بھی غزہ کے اطراف سمندر میں موجود، غیر قانونی حربے ہمیں اپنے مشن سے نہیں روک سکتے، رضاکاروں کا عزم۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق زیر حراست افراد کو پورٹ منتقل کر دیا گیا جہاں سے انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ سمود فلوٹیلا میں 46 ملکوں کے 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹس کے ججز سے متعلق بیان پر ایمان مزاری کے خلاف توہین عدالت درخواست، عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، ججز کو خود بتانا چاہیے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، کہا ججز کے علاوہ کوئی اور بتائے تو تاثر کچھ اور جائے گا، درخواست گزار پر بھی برہمی کا اظہار، کہا کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے مگر اس عدالت میں کوئی تقسیم نہیں، اپنے کیس کی حد تک رہیں، اس عدالت میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مل کر مسائل کا حل نکالنے پر اتفاق، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں اختلافات پر کل دونوں جماعتوں کی اسپیکر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، آئین کے مطابق چلیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، مزید کہا کہ خارجہ پالیسی وفاقی حکومت کی ہوتی ہے، سب کو اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ سندھ میں 10,000 سے زائد اساتذہ کا تبادلہ، محکمہ تعلیم کے مطابق تبادلے اساتذہ اور طلباء کے تناسب کے تحت کیے گئے، خواتین اساتذہ کی سہولت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، 1550 اساتذہ کی کمی پوری، 1320 بند اسکولز دوبارہ فعال ہوں گے۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں خوفناک حادثہ، تیز رفتار کوچ ٹرک سے جا ٹکرائی، 6 افراد جاں بحق، 17 زخمی، حکام کے مطابق حادثہ اتھل میں 0 پوائنٹ کے قریب پیش آیا، کوچ پنجگور سے کراچی جا رہی تھی، زخمیوں میں کئی کی حالت تشویشناک۔ آج رات سے 7 اکتوبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بادل برسیں گے، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ سیلاب تو گزر گیا لیکن جتوئی کے علاقے شہر سلطان میں تباہی کی داستان چھوڑ گیا، بیوہ خاتون کی محنت کی کمائی لمحوں میں پانی کی نظر، حکومت گھر کی تعمیر میں مدد کرے، متاثرہ خاتون کی اپیل۔ قطر پر کوئی بھی حملہ امریکی سلامتی کے لیے خطرہ تصور ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام، ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، وائٹ ہاؤس کے مطابق کسی حملے کی صورت میں امریکہ دفاع اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے عسکری، معاشی اور سفارتی اقدام کرے گا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم، غزہ امن منصوبے پر بھی بات چیت۔ اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں گرین شرٹس کی مہم آج سے شروع ہوگی، پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ کولمبو میں ہوگا، کپتان فاطمہ ثنا اچھی پرفارمنس کے لیے پرعزم۔
लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की मुलाकात, लफ्जी जंग खत्म करने की कोशिशें। नायब वजीर आजम ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मसाइल अफ़वाम व तफ़हीम से हल करने, सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने पर इत्तफ़ाक़। जाली रहनुमाओं का मरियम नवाज से बयानात वापस लेने और मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। कहा गया कि उठने वाली उंगली तोड़ देंगे। क्या हम जबानें बंद करके बैठ जाएं? पंजाब छोड़कर चले जाएं? सिंध से ऐसी आवाज़ें उठी तो क्या बनेगा? पीपल्स पार्टी का नून लीग से सवाल। कमर जमान कायरा बोले, जहां गलती होगी राय देंगे, नहीं मानेंगे तो तनकीद करेंगे, ना सुना गया तो एहतजाज करेंगे। हाथ तोड़ने की बातें मुनासिब नहीं। नेक नियति से हुकूमत का साथ दिया, बहरानों का हल ज़रूर बताएंगे। मरियम नवाज से पंजाब का मुकदमा नहीं लड़ना तो और किसने लड़ना है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और उसके डाटा पर हमारे एतराजात हैं। पीपल्स पार्टी से मुलाकात अच्छी रही। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत हुसैन में गुफ्तगू। अज़मा बुखारी कहती हैं, जाती हमले करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। हमें मशवरों की जरूरत नहीं, अपनी जमात की फिक्र करें। जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ मैं। कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो आपको ये कहता है ना कि हम चुप करके बैठ के दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा से जब आप बाड़ियाँ से मरी के अंदर आते हैं तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है, लगता है वो कोई और मुल्क है, ये कोई और मुल्क है। माशाल्लाह पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दफ्तर में नहीं बैठे, सिर्फ ऐलानात नहीं किए, अमली इक़दामात उठाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह। जल्द फरामी आप के लिए बड़ा प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। कहा, मरी को दरख्त काट कर कॉन्क्रीट का शहर बना दिया। मरी का हुस्न खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन मोहतात रहें। सूबाई हुकूमत ने सोशल मीडिया इस्तेमाल के कवायद ज़वाबित जारी कर दिए। ज़ाती शोहरत या खुद नुमाई सख्ती से मना। बगैर मंजूरी हुकूमती पॉलिसियाँ ज़ाती राय नहीं दे सकेंगे। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एहतियात लाजिम करार। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। 21 खवारिज हलाक। कोयटा में 10 शिद्दत पसंद अंजाम को पहुंचे। केच में 3, योब और शिरानी में 8 आम दुश्मन हलाक। खुजदार में खवातीन का रूप धारे। दहशतगर्दों की फरार की कोशिश नाकाम। 4 खवारिज गिरफ्तार। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाक फौज का 2 टोक पैगाम। नॉर्थ कराची यूपी मोड़ के करीब खौफनाक आतिशज़दगी। शोलों ने 20 से 25 झुग्गियों को जला डाला। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने चंद घंटों बाद शोलों पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहकीकात जारी। आवाम का पैसा स्टेडियम पर नहीं, सेहत और तालीम पर खर्च करो। मराकश में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। कई गाड़ियों को आग लगा दी। हुकूमत की मुजाहिरीन को बातचीत की पेशकश। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का फातिहाना आगाज। न्यूजीलैंड 89 रन से हार गया। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स की मुहिम आज से शुरू होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच कोलंबो में होगा। कप्तान फातिमा सना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुराज़्म। एशिया कप के बाद विमेंस वर्ल्ड कप भी सियासत की भेंट चढ़ने लगा। भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाक भारत खवातीन टीमों के मैच में हैंडशेक नहीं होगा। मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ था। भारतीय सहाफ़ी का दावा।